बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चुफेरे शमाइला न्याज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज़। अच्छा, सब तो पहले तो मेरी तरफों और चार चुफेरे की टीम और चौपाल न्यूज़ की तरफों देखने वाले जिन्हें भी साढ़े नाज़रीन है उन्होंने ईद दी खुशियां टेरो टेरो मुबारक होण। अज का दिन आम दिन नहीं हैगा, अज खुशी का एक दोहरा मौका भी हैगा। एक पासे मिठी ईद दी रौनकां ने और गली मुहल्लियां दे विच जिहड़ा बच्चों के कहके ने और घरां दे विच पकवानां दी खुशबू जिहड़ी फैली हुई है। दूसरे पासे अज है 23 मार्च, साडा यौम पाकिस्तान। हुण जरा तसव्वुर करो, सन 1940 का वो दिन लाहौर का मंटो पार्क और मुसलमानों का वो समंदर, एक ऐसा आजम जिन्हें दुनिया का नक्शा ही बदल दिता। अज जो आपां नवे कपड़े पा के ईद मनाने आ तां जिहड़ा साडा इस मट्टी का कर्ज है ना, उन्होंने भी याद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये आज़ादी जिहड़ी है वो एवें खिराज च नहीं मिली, ये पिछे कटे हुए सिर ने, लुटे हुए काफले ने और इस्मतां दी कुर्बानियां ने। अज यौम पाकिस्तान आपां नूं ये चीज़ याद दिलाउंदा है कि आपां एक मकसद वास्ते बनाए गए सी। आपां सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एक नज़रिया है। ईद दियां खुशियां उदों ही चंगियां लगदियां ने जदों ज़मीर बेदार हुंदा है। अज आपां खुशबख्त हाँ कि अपने जिहड़े कोले अपना जिहड़ा परचम हैगा वो अपनी एक शनाख्त की अलामत है, अपना घर है। लेकिन उस घर की जिहड़ी दीवारां ने उहदे बाहर की हुंदा पिया कि आपां उस तो बाखबर हैगे कि आपां नूं पता है कि अपने आसे पासे आले दुआले की चलदा पिया। हुण आपां रुख करदे आ जिहड़ी मशरके जिहड़ी सरहद है उहदा, उत्थे साडा एक रवायती दुश्मन बैठा है, ठीक है, जिन्हें क़याम पाकिस्तान नूं अज तक दिलों तस्लीम नहीं किया और शायद ही वो करे। भारत दी साजिशां कदी भी खत्म नहीं होंदियां, वो कदी मकबूजा कश्मीर दे विच मासूमां दा खून बहांदा है ते कदी LOC दे उत्ते सीज़ फायर दी खिलाफवर्जी करता है। दुश्मन चाहता है कि असी आपदी ईद जिहड़ी है ना वो भुल जाइए, ठीक है, वो चाहता है कि असी दाखिली खलफशात दा शिकार रहिए। भारत दी इंतहा पसंद हुकूमत पाकिस्तान नूं कमजोर करन दा कोई भी मौका नहीं छड्डदी और खास करके मार्का हक तो लैके तुसीं हुण तक दी जिहड़ी सूरत हाल है वो देख लो कि किदां किदां पाकिस्तान सर्वाइव करता पिया और किदां पहले तो जिहड़ा भारत सी हुण उहदे नाल अफगानिस्तान भी शुरू हो गया, ठीक है। बहरहाल कदी ये सर्जिकल स्ट्राइक दे एक झूठे बेबुनियाद दावे करदा है तां कदी इहदा फिर अंजाम हुंदा है अभिनंदन वर्गा। अच्छा, इनू पता होना चाहिए है कि ये वो कौम है जो कि आपदे जवानां दे जनाजे चुकदी है मगर हिम्मत नहीं हारती। साडी मगरबी सरहद के उत्ते बैठे जवानां नूं सलाम पेश करते हैं असीं कि वो ईद के दिन के उत्ते भी अपनियां मावां तो दूर जिहड़ा अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंदे हैं और दुश्मन की हर गोली का जवाब देने वास्ते तैयार रहते हैं। और दुश्मन सुन लवे ये चीज़ कि ये एटमी ताकत वाला पाकिस्तान है। असीं अमन चाहते हैं लेकिन ये साडी कमजोरी की बुनियाद नहीं है। पिछले दिनों के विच अफगानिस्तान दे विच भारत ने जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की थी, किते ना किते वो यही चाहता सी कि पाकिस्तान दे विच बदअमनी पैदा होवे और ईद दी जिहड़ियां खुशियां हैगियां ने उन्हां नूं जंग लग जावे। लेकिन असीं हर मुश्किल का जिहड़ा सामना वो कर सकते हैं। सूरत हाल सिर्फ एक पासे खराब नहीं है। साडी जिहड़ी मशरकी सरहद है उहदे उत्ते आग लगी हुई है, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान दे विच जदों तालिबान की हुकूमत आई है तां पाकिस्तान ने सोचा कि जी हुण ना वो टिकटका हो जाएगा, यानी अमन हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि अज तालिबान रजीम जिहड़ी है वो दहशतगर्दां दे हथों यरगमाल बनी हुई है। TTP वर्गे फितने जिहड़े ने उत्थे पनाह लैके बैठे हुए ने। साडी सरहद के उत्ते हमले हुंदे पे ने, साडे अफसर और जवान रोजाना शहीद हुंदे पे ने। ये साडा किदां दा पड़ोसी है, ये किदां दे मुसलमान ने जो मुल्क साडे खिलाफ दहशतगर्द पालदा पे और कदी भी साडा दोस्त हो नहीं सकता। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वास्ते बहुत कुछ किया है। ये दहशतगर्द साडे दीन दे भी दुश्मन ने, पाकिस्तान दे भी दुश्मन ने, ये साडे अमन दे दुश्मन ने। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने ना वो दसन की जरूरत नहीं हैगी, वो दुनिया दे विच किसी ने भी नहीं दित्तियां। और असीं जिहड़ा ना वो इस फितने नूं जड़ तो उखाड़ना चाहते सी और उखाड़ना चाहते हैगे, ठीक है। तालिबान रजीम जिहड़ी है उन्होंने भी हुण होश ते नाखून जिहड़े लैणे चाहिए ने, वरना जिहड़ा वक्त दा पहिया है ना ये किसी का इंतजार नहीं करता। उधर दूजे पासे जिहड़ा ना वो ईरान की जिहड़ी सूरत हाल है
वो भी इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी हुण जिहड़े ना वो सामने आई है। ईरान अमरीका कशीदगी ने पूरे खिते नूं एक बारूद का ढेर बना दिता है। पाकिस्तान इस अग दे बिल्कुल करीब है। ईरान दे नाल साडी जिहड़ी सरहदां ने वो जुड़ियां ने और उत्थे होण वाला कोई भी वाक़या जिहड़ा है वो डायरैक्ट पाकिस्तान दे उत्ते भी असरअंदाज हुंदा है। आलमी ताकतां इस खिते नूं आपदे मफादात वास्ते इस्तेमाल करदियां पईयां ने। अमरीका की मदाखलत और इजराइल की हरदर्मी ने अमन नूं बिल्कुल ही नामुमकिन बना दिता है। पाकिस्तान नूं इस वेले इंतहाई होशियारी नाल चलना पएगा। आपदी जिहड़ी अपनी सरहद है उन्हां दी निगरानी करनी पएगी। ईरान दे नाल साडे जिहड़े तालुकात ने वो बरादराना ने, लेकिन साडी पहली तरजीह पाकिस्तान है। इस जंगी सूरत हाल दे विच आपदी दाखिली सलामती नूं यकीनी बनाना पएगा। दुश्मन तां यह चाहता है कि ईरान दे बहाने पाकिस्तान नूं भी इस तनाज़े दे विच घसीटिया जावे और इनू जिहड़ी साजिश बनाई है ना इहदी साजिश नूं आपां नाकाम बनाना है। हुण जरा उस जवान दे बारे च सोचो जिहड़ा इस वेले किसी भी गुमनाम पोस्ट दे उत्ते खड़ा है। उहदे सामने कोई ईद दा खाना नहीं पिया होया, बल्कि दुश्मन दी बंदूक जिहड़ी है ना उहदे ते निशाना पा के जिहड़ा खड़ी है। वो फोन चुकदा है, आपदी मां नूं ईद मुबारक कहंदा और फिर आपदे महाज ते निकल जांदा है और इहनूं नहीं पता कि वो अगली ईद वेखेगा या नहीं वेखेगा। ये सिपाही साडा फखर ने, उन्हां दी वजह तो साडियां जिहड़ियां ये ईदां ने ना वो महफूज ने। यौम पाकिस्तान इन्हां शहादां दे नाम है जिन्हां ने आपदा अज कल जिहड़ा ना वो सिर्फ और सिर्फ साडे वास्ते कीता होया। सरहदां दे उत्ते खून तां बहिंदा है तां शहरां दे विच रोशनी हुंदी है और असीं उन्हां दे बहुत एहसानमंद है। पाकिस्तानी फौज दीयां कुर्बानियां इस मुल्क दीयां बुनियादां दे विच शामिल ने। ਜਦੋਂ तक एक भी जवान सरहद उत्ते खड़ा है ना, दुश्मन पाकिस्तान दे वल मैली अख नाल नहीं दे सकता। ईद दी हर खुशी उन्हां गाजियां और शहदां दे तस्करे तो बगैर बिल्कुल अधूरी है। आपां जिहड़े ईद दीयां खुशियां इन्हां बहादुर बेटियां नूं जिहड़ा ना वो नहीं इस ईद दे मौके ते भुलना चाहिदा जो कि सरहद दे उत्ते खड़े हुंदे हैं। असीं उन्हां मावां नूं सलाम पेश करदे हां जिन्हां दे लाल वतन दे उत्ते कुर्बान हो गए। उन्हां यतीम बच्चों के सिर के उत्ते हथ रखना चाहिए जिन्हां दे बाप हुण कदी भी ईद ते घर नहीं आ सकते। यौम पाकिस्तान सिर्फ तकरीबात का नाम नहीं हैगा, ये आपदे आप नाल भी एक सवाल करन दा नाम है कि आपां इस मुल्क वास्ते की कीता है, इस मुल्क नूं की दिता है, आपां इहदी हिफाजत वास्ते की कीता है। क्योंकि सरहदां लहू मंगदियां और असीं तैयार हां। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना होवे, अल्लाह दी नुसरत बिल्कुल साडे नाल हुंदी है। असीं एक जिंदा कौम आ, जिंदा हैगे सी और जिंदा रवांगे। अज यौम पाकिस्तान दे उत्ते आपां नूं इह अहद करना पएगा कि सानू आपस दे झगड़े खत्म करने होणगे। दुश्मन आपां नूं लसानियत, सुबाइयत और फिरकावारियत दे विच वंडना चाहता है। वो चाहता है कि असीं आपस च लड़ीए और वो बह के हाथ ते हाथ रख के तमाशा देखे, लेकिन आपां उहनूं कामयाब नहीं होण देना। आपां पहले पाकिस्तानी आ, फिर कुछ होर। ये ईद का त्यौहार भी आपां नूं जोड़न दा पैगाम दिंदा है। यौम पाकिस्तान आपां नूं मुतहिद होण दा सबक दिंदा है। अपनी जिहड़ी हैगी ना जिहड़ी साडी मैशत है असीं उहनूं मजबूत करना है, तालीम नूं आम करना है और एक ऐसी कौम बनना है जिहदी मिसाल फिर दुनिया देवे। पाकिस्तान दे कोले सारा कुछ हैगा, कुदरती वसाइल भी ने, बासलाहियत नौजवान ने और एक जुरतमंद फौज हैगी है। कमी हैगी है तां सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद दी। अज 23 मार्च के मौके के उत्ते और ईद के तीसरे दिन के करके मैं जो मुनासिब समझिया मैं तुहाडे नाल अपने दिल की गल की। लेकिन प्रोग्राम इस तरह सख्त नौयत नहीं चलेगा। कुछ मेहमान भी होंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बननगे। उन्होंने मेहमानों नाल मुलाकात कराने आ इस छोटी जी ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह कि आप आगाज़ किया कि ईद दी रौनक जिहड़ियां वो भी चलदियां पईयां ने और 23 मार्च भी है, वो सूरत हाल भी जी चलती पई है। और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा अक्सर ये शख्सियात बनदियां रहिंदियां ने, लेकिन अज जिहड़ा मौजू है वो थोड़ा जिहा हट के है और इसी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैंने ज्वाइन किया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने और उन्होंने नाल मौजूद ने सीनियर तजज़ियाकार माजिद निज़ाम मीर साहब। पहली गल तो यह कि दोनों मेहमानों को मैं टेरो टेरो ईद दी मुबारकबाद देना चाहनी हाँ। और सुनाओ किदां दी मसरूफियत चलती पई है तुहाडी खालिद चिश्ती साहब?
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾਇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਯੌਮ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ मुबारक। जी जी। और माजिद निजामी साहब, तुसी सुनाओ, ईद कैसी लंघ रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। ईद ते बड़ी वधिया लंघी है जी। ते जरा छोटी ईद का फायदा होता है कि थोड़ा रिलैक्स होके काम करीदा है। घर च रिश्तेदार मिलन आते हैं, दोस्तों कोल जाईदा है। वड्डी ईद ते जरा कोई एक्टिविटीज डिफरेंट होंदियां ने क्योंकि कुर्बानी का मसला होता है, फिर वो गोश्त सारा मैनेजमेंट करना वो एक वखरा काम होता है। छोटी ईद इस वास्ते मेरा ख्याल है कि ज्यादा रिलैक्सिंग होती है। तो तुसी बिल्कुल सुबह नमाज पढ़ के उस तो बाद दोस्तां यारां कोल आंदे जांदे हो, घर बह के कोई मिठियां चीज़ां खांदे हो, कोई काम करन दा नहीं होता। ते इस वास्ते छोटी ईद जिहड़ी है ज्यादा चंगी लगदी है। अच्छा, मैं ना वारी-वारी ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਈਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਖਤਲਿਫ ਈਦ ਹੈ? मतलब काफी मुख्तलिफ इस तरह है कि तकरीबन अब तुम देखे साल एक होने वाला है, कोई अमन चैन किसी इलाके च भी नहीं होया दुनिया च। पहले मई का कॉन्फ्लिक्ट साडा जिहड़ा इंडिया नाल होया वो खत्म नहीं होया सी ते ईरान दे उत्ते हमला इजराइल ने ते अमरीका ने मिलकर कर दिता जून 2025। फिर कतर ते हमला हो गया इजराइल की तरफों। ते बैक टू बैक चल रहा है। मेरा ख्याल है नवा साल जो ना चढ़िया ते पहले नवा साल तो पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय करते सन, पोस्टरिंग ईरान के खिलाफ शुरू कर दी थी। फिर वो रोजाना की बुनियाद पर लगता सी कि सुबह उठांगे तो पता नहीं कितना बड़ा हमला हो चुका होगा। तो 1.5-2 महीने उस तरह गुजर गए। और ज़ाहिर है तुहाडे जे एनालिस्ट बैठे होंदे ने ते असीं भी हाज़री दिंदे हां, जिन्हां नूं रोज़ डिस्कस करीदा सी कि अज होएगा, जदों हो गया है ते हुण ज़ाहिर है होण दे बाद दी कॉम्प्लिकेशनस आ गईयां ने कि की हो रहा। ते ओह ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप दी मर्जी नाल नहीं हो रहा ते होर गल दूसरे पासे मुड़ गई है। ते इतनी फ्लूइड या फ्लैक्सीबल सिचुएशन है कि कोई बड़ी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। और सही कह रहे हो कि तकरीबन पिछला साल भी और ए जदों दा है ते एक्सटेंसिवली मेरा ख्याल है कोई हार्डली जिद्दों कहंदे ना पंजाबी च कि साह लैण दी फुर्सत नहीं मिली, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। बैक टू बैक चल रहे जी। अच्छा। तो वो देखो जी। अच्छा नहीं, नहीं, माजिद माजिद निजामी साहब, अल्लाह मैं ये चीज कहना चाहनी है कि देखो एक सहाफी की जिंदगी तो वैसे ही समझ लो कि ये और जॉब तो नहीं हैगी ना कि 8 घंटे की कर ली या 12 घंटे की कर ली। लेकिन जो ये साल शुरू होया खास करके जी मशरक मूसा की सूरत हाल है वो हर मिनट तो बाद जी सूरत हाल बदलती पई सी, ठीक है। और बहुत सारी खबर तेजी नाल आंदियां पईयां सी। तो लिहाजा एक सहाफी वास्ते ईद इस तरह के हालात दे विच रहना कितनी मुश्किल हुंदी है? मेरा ख्याल है जी कि साफी थोड़ा जिहा इन्हां गल्लां दा आदी भी हो चुकिया हुंदा है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, इमोशंस होंदियां ने, फीलिंग्स होंदियां ने। ते इस वास्ते दिल दुखदा भी है कि दुनिया इस वक्त किहड़े पासे टुर पई है जिहदे अंदर अमन ते चैन दा नाम नहीं है। किसी ना किसी खित्ते दे अंदर कोई ना कोई इस तरह दी एक्टिविटी हो रही है जिस दे नाल जिहड़ी इंसानी जाना ने, जिहड़े अवाम ने मुश्किल च हैगे ने, क्योंकि हुकूमतां ते उन्हां दी जिहड़ी डिसीजन मेकिंग है या उन्हां ने जिहड़े बंद कमरिਆਂ 'ਚ बैठ के फैसले करने ने ਉਹ मुख्तलिफ हैगे ने। ते जिहड़ी अवाम सड़कां ते ग्राउंड ते परेशान हो रही है ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚਨੇ ਆ, ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, वैसे भी ना मतलब मैं तुहाडी हमेशा तो मशकूर रहनी है कि जो भी मैं तुहानू अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहया तुसी
ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਈਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਸ਼ਮਾਇਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਸਮੇ ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਦ ਇੱਕ ਇਟਸੈਲਫ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਈਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਝੜਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਈ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਈਦ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਈਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਟੀਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਸੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਈਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡਸ ਖਰੀਦੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਈਦਾਂ ਦੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਲੱਭੀ ਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਜੱਸੁਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੁਆਡਰਨ ਦੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦਸੀ ਕਿ ਸਲੀਪ ਟਾਈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ SMS ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, WhatsApp ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਮਸਰਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਸਬਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਈਲ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ HBD ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਡ, ਈਦ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ WhatsApp ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਮਾਮਾ ਕੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ TTYL ਲਿਖ ਦਿਆ। अच्छा मैंने समझ ना आया TTYL मेरी जनरेशन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ क्या लिख दिया है? उसने कहा सर TTYL का मतलब है टॉक टू यू लेटर। TTYL ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਮੁਖਤਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੌਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 50-100 ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਫਰੀਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਈਦ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा, खालिद चिश्ती साहब, मैं चाहांगी कि देखो अज 23 मार्च की जिहड़ी मुनासबत है उहदे बारे च भी आपां गलबात करिए और तुसी अपनी जिंदगी का बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वतन की हिफाजत विच गुजारिया है और जो कि यकीनन एक फखर की गल है। मैं चाहांगी कि सर्विस के दौरान सानू कोई ऐसा दिलचस्प या हैरानकुन वाकया सुनाओ जिहड़ा तुहानू हजे तक याद है और तुसी खुद भी हैरान हो जाते हो उस वाकये नू याद करके। मतलब बहुत सारे होंगे, शायद कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ मतलब फ्लाइंग रिलेटेड ही होंगे, लेकिन क्योंकि ईद है तो मैं तुहानू ईद का एक लाइटर नोट ते सुना देना कि ईद साडी कैसी गुजरती है, शायद वो ज्यादा बेहतर व्यूअर समझ पाण के। जिस तरह हुण ईद असीं कंफर्टेबल गुजारते हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रिडिक्टेबल हुंदा है। जो एयरफोर्स होंदे था तो सानू एक कोई पता नहीं सी हुंदा कि ईद का ऑब्वियसली ड्यूटी किहड़े वेले लगनी है। मोस्टली तो अलर्ट ड्यूटी असीं कहने एयर डिफेंस अलर्ट एक ड्यूटी लगदी है साडी, जेड़ा अलर्ट ड्यूटी तुहाडा 24 आवर्स करनी हुंदी है। मुख्तलिफ शिफ्टां पायलट्स ने, इंजीनियर ने, टेक्नीशियन ने। ते ईद वाले दिन मोस्टली ड्यूटी हुंदी सी। ड्यूटी दा मतलब है कि असीं तुसीं कवरऑल पाया दा, जी सूट पाया दा, हेलमेट नाल रखिया दा, इंतजार कर रहे कोई बॉर्डर ते कोई वायलेशन ते नहीं होगी, कोई खतरे की गल होवे ते तुसीं दौड़ के जहाज छाल मारो ते टेक ऑफ करो ते जाके बॉर्डर चैलेंज करो। और जाहिर है जेडे मुल्क के साडे करोड़ों लोग ईद मना रहे होंदे उन्हां नूं पता भी नहीं हुंदा कि किहड़े सेलर समंदर ते लगे हुए ने, किहड़े जांबाज सोल्जर जेडे ने फ्रंटियर ते लड़ रहे ने, किहड़े हवाबाज या टेक्नीशियन जेडे ने वो ईद नहीं मना रहे, उन्हें अंदाजा भी नहीं हुंदा। सो मच सो कि असीं फर्ज किया मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो कोई 4 बजे सुबह फजर तो पहले जाके जहाज़ां नूं फिटनेस चेक करनी, मिसाइल शिजाइल गन्स वगैरह लोडिंग चेक करनी, उस तो बाद तुसीं बैठ जाना। करना कुछ नहीं लेकिन एक स्टैंड बाय रेडार विजिलेंस कर रहे। और तुसी सुन के शायद हैरान होवोगे कि जाहिर है ईद दी नमाज इकट्ठे नहीं सी पढ़ सकते। साडे क्रू जेड़ा है, ग्राउंड क्रू जेडे टेक्नीशियन सारे डिवाइड करके यानी स्क्वाडन दे अंदर ही मस्जिद नहीं सा जा सकते जाहिर। उसी तरह पूरी कवरऑल बूट शूट पा के पढ़ते सा। ओदी वजह है कि सानू पता नहीं सी हुंदा कि किहड़े वेले वो ऑर्डर आ जाए निकलण दा, ते वो भी डिवाइड करते सा। यानी कुछ पायलट टेक ओवर करनगे ड्यूटी ते दूसरे पढ़ लेंगे, टेक्नीशियन भी इस तरह पढ़ लेंगे। फिर असीं बैठे स्क्वाडन च बैठे हैं तो जो घर साहब नमाज पढ़ ली, फिर हर घर जेडे असीं पायलट बैठे हैं सारे ने घरों कोई ना कोई सेवियां ते शीर खोरमे ते दफ्तर ही सब कुछ, यानी स्क्वाडन के अंदर ही जिथे असीं अलर्ट बंकर हुंदा अंडरग्राउंड उत्थे बैठे सब कुछ हो रहा है। मैं कह रहा कि आम तौर पर वो एक जेड़ा समाज सी इहदे च सेंस ऑफ प्राइड भी सी। जाहिर है कि हुंदा सी कि बड़ी सारी दुनिया ईद मना रही, पाकिस्तान सारा कपड़े पाए ने, मिल जुल रहे ने, रिश्तेदारां नूं मिल रहे ने। असीं जनाब कोयटा बैठे हैं या कराची बैठे हैं, घर इत्थे है या सरगोदा बैठे हैं ते वो घर वालों कोई मिल भी नहीं रहे। उस जमाने च पुरानी गल है ते मोबाइल भी नहीं सन हुंदे ते कॉल बुक करके वो 2-4 मिनट सिर्फ हेलो कर लेना। किसी नूं वीडियो वाला जेड़ा निजामी साहब कह रहे सन कि कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं सी। ते आई थिंक वो बड़ी डिफरेंट किस्म दी ईद हुंदी सी। और बाज़ दफा जो तुसीं रूटीन पेट्रोलिंग भी करी सी ईद वाले दिन जाके जरा बॉर्डर दे उत्ते ते फिर थल्ले देख के एक एलिमेंट ऑफ प्राइड लगदा सी। वो प्राइड लगता सी कि भाई तुसी असी छोटी जी हंबल जी कंट्रीब्यूशन एक सेफ्टी और सिक्योरिटी अस नेशनल कर रहे हैं और नीचे सारा पाकिस्तान जेड़ा असली ईद मना रहा है। तो एक बड़ी इमोशनली बड़ी एक सेंस ऑफ प्राइड या एक एलिमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होंदी सी कि तुसी अगर ईद अपनी फैमिली नाल नहीं कर रहे थे, पीछे एक मोटिवेशन हैगी, एक कॉज हैगी, एक छोटी जी कंट्रीब्यूशन हैगी कि तुसी पाकिस्तान की फिजा नूं प्रोटेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही इदां ही है कि तुसी पाकिस्तान की फिजा नूं प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹਾਫਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਜ਼ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਈਦੀ ਮੰਗਣੀ, ਈਦੀ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਘੱਟ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਣੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮਈ ਦਾ 2025 ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਫਰਕਾ ਫੈਲਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਹੈਵ ਔਰ ਹੈਵ ਨਾਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਲ ਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ 78-80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ % ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਤਾਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮਾजिद ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਾਮੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਓਵਰਆਲ ਬਿਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰੇ ਨੌ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ बढ़ सकता है। लेकिन अगर इस तरह नहीं होएगा तो जिस तरह लोअर क्लास से मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास सफर कर रही है ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾजिद ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਘਬਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਾ ਸਕੇ। ਚੌਪਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।